કર્યું. તેમણે કહ્યું જીએસટી બચત મહોત્સવ 22 સપ્ટેમ્બરના સૂર્યોદય સાથે શરૂ થશે. તેનો લાભ સમાજના તમામ વર્ગોને મળશે. તેમના 20 મિનિટના સંબોધનમાં તેમણે જનતાને ફક્ત તે જ વસ્તુઓ ખરીદવાની અપીલ કરી જે દેશવાસીઓની મહેનતથી બનાવવામાં આવી હોય. તેમણે રાજ્ય સરકારને સ્વદેશી અભિયાન સાથે ઉત્પાદનને વેગ આપવા અને રોકાણ માટે વાતાવરણ બનાવવા માટે પણ અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું જ્યારે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો સાથે મળીને આગળ વધશે ત્યારે જ આ સ્વપ્ન પૂર્ણ થશે. પીએમ મોદીએ કહ્યું હું તમામ રાજ્ય સરકારને સ્વદેશી અભિયાનની સાથે ઉત્પાદનને વેગ આપવા વિનંતી કરું છું. રોકાણ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ બનાવો. જ્યારે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો સાથે મળીને આગળ વધશે ત્યારે જ આ સ્વપ્ન સાકાર થશે. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું આપણે જે ઉત્પાદન કરીએ છીએ તે વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ હોવું જોઈએ અને આપણા ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા ભારતની વૈશ્વિક પ્રતિષ્ઠાને વધારવી જોઈએ. જેમ સ્વદેશીના મંત્રએ દેશની સ્વતંત્રતાને શક્તિ આપી હતી તેમ સ્વદેશી દેશની સમૃદ્ધિને શક્તિ આપશે. રોજિંદા વસ્તુઓ વિદેશી છે, આપણે તેમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. આપણે ભારતમાં બનાવેલી વસ્તુઓ ખરીદવી જોઈએ. આપણે દરેક ઘરને સ્વદેશીનું પ્રતીક બનાવવું જોઈએ. દરેક દુકાને સ્વદેશીથી શણગારવી જોઈએ. જણાવી દઈએ કે જે સામાન પર 12% ટેક્સ જીએસટી લાગતો હતો તેના પર હવે 5% જ જીએસટી ટેક્સ લાગશે. આ દરેક ભારતીયનો અભિગમ બનવો જોઈએ. જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે ગર્વથી જાહેર કરો કે આ સ્વદેશી છે. ગર્વથી જાહેર કરો કે હું સ્વદેશી ખરીદું છું અને વેચું પણ છું. આ દરેક ભારતીયનો અભિગમ બનવો જોઈએ. મહત્વના સમાચાર જણાવી દઈએ કે પીએમ મોદીએ જીએસટી 2.0 ના ફાયદાઓ ગણાવ્યા. કહ્યું આ તહેવારોની સિઝન દરેક નાગરિકનું મોઢું મીઠું થશે. ફક્ત તે જ ખરીદો જેમાં દેશનો પરસેવો હોય. જીએસટીમાં ખૂબ જ સારો ફેરફાર આવ્યો છે જેનાથી મધ્યમ વર્ગીય લોકોને ખૂબ જ સારો ફાયદો થશે. એનાથી નાગરિકોમાં ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. આ દરેક ભારતીય પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે દરેક ભારતીયને સ્વદેશી ખરીદવાનો અને સ્વદેશી વેચવાનો અભિગમ અપનાવવો જોઈએ. આ સમાચાર પર વધુ વિગતવાર ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ચुके हैं इंडिया न्यूज ना मैनेजिंग एडिटर राकेश जी. जी राकेश जी, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि हाल में जीएसटी में कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए गए हैं और इनका सीधा असर आम आदमी आम लोगों पर क्या पड़ेगा? क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में साफ तौर पे उन्होंने कहा, तकरीबन 20 मिनट उन्होंने देश को संबोधित किया और उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है. कल 12 सितंबर को सूर्योदय के साथ नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू हो जाएंगे. एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है और जीएसटी उत्सव में आपकी बचत से आप अधिक से अधिक सामान खरीद सकेंगे. तो ये प्रधानमंत्री ने जो महत्वपूर्ण बातें कही, देश के गरीब मध्यम वर्गीय न्यू मिडिल क्लास युवा किसान महिलाएं और व्यापारी को बचत उत्सव का फायदा होगा. त्योहार के इस मौसम में सभी का मुंह मीठा होगा. मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को इस बचत उत्सव का बधाई देता हूं. ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएंगे, कारोबार को आसान बनाएंगे, निवेश को आकर्षक बनाएंगे. तो प्रधानमंत्री का जो 20 मिनट का जो भाषण था, राष्ट्र के नाम संदेश था, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं. पहली महत्वपूर्ण बात कि जीएसटी से जो रिफॉर्म किया गया है, जिसमें ये प्रधानमंत्री ने साफ बातें कही कि ये बचत उत्सव है. यानी अब आम आदमी को उनके जेब में ज्यादा पैसे होंगे ताकि अधिक से अधिक सामान खरीदेंगे. और इसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से रोजमर्रा की सामान सस्ते हो जाएंगे और पिछले 11 साल में जो जिक्र किया कि 25 करोड़ लोगों के ने गरीबी को हराया है, ये आपको समझना होगा. भविष्य को देखते हुए जीएसटी की सुधार की गई है और 99% जो सामान है वो 5% के तहत आएंगे. तो 5% और जो जिक्र उन्होंने कहा और नागरिकों देवो भव के मंत्र से हम आगे बढ़ रहे हैं. दूसरी महत्वपूर्ण बात,
जहां एक तरफ जो है जीएसटी सुधार से आम आदमी को क्या फायदा पहुंचने वाली है, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेक इन इंडिया पर जोर दिया। सीधे तौर पर स्वदेशी सामानों की बिक्री पर हम वैसे सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की संकल्पना को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना होगा, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना होगा, सामान से सजाना होगा और गर्व से कहो कि ये स्वदेशी है। और उन्होंने लघु मध्यम एवं कुटीर उद्योगों के लिए उन्हें बहुत फायदा होने जा रहा है और इससे बिक्री बढ़ेगी और लाभ होगा। और हमें इन चीजों पर जोर देना चाहिए जो कि जो सामान है, जो देशी सामान है, उसको खरीदना चाहिए। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 20 मिनट के राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने दो चीजों पर जोर दिया। जीएसटी सुधार से आम आदमी को क्या राहत मिलने जा रहा है और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया पर जोर। जी, प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वदेशी पर इतना जोर दिया है आज, तो वो ग्लोबल बाजार में कितना प्रासंगिक है, क्या लगता है आपको? देखिए, ग्लोबल बाजार सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का कहना था कि 2017 में भारत ने जब जीएसटी शुरू किया तब एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। दर्जनों टैक्स देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर तक माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करने होते थे। तो प्रधानमंत्री का ये सीधे तौर पर ये संदेश जो है साफ साफ था कि आखिरकार 2014 में जब देश ने जब प्रधानमंत्री बनाया तो तब एक विदेशी अखबार में छपा था कि एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उसने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 507 किलोमीटर दूर हैदराबाद सामान भेजना हो तो इतना कठिन है कि बेंगलुरु से यूरोप और वहां से हैदराबाद भेजना ज्यादा आसान लगता था। तो प्रधानमंत्री ने आज उसका भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ तौर पे कहा कि यहाँ देश को यहाँ से निकलना बहुत जरूरी था। और जब हमने 2014 में अवसर जनता ने दिया तो हमने जीएसटी को प्राथमिकता बनाया और हमने स्टेक होल्डर राज्यों से बात की, हर समस्या का समाधान खोजा और जब जाकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। जी जी, धन्यवाद राकेश जी। अब मैं आऊंगी हमारे संवाददाता जतिन जी के पास। जी जतिन जी, जीएसटी रेट्स में हुए बदलाव से किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा और या नुकसान हो सकता है, क्या कहना है आपका? जो ચોક્કસથી પ્રેરણા આપને જણાવી દઉં કે જે રીતે જીએસટી આવતીકાલથી જીએસટી બચત ઉત્સવ શરૂ થઈ રહ્યો છે, જેને પ્રધાનમંત્રીએ જીએસટી નેક્સ્ટ જનરેશન જે છે તેને ઉત્સવ જે છે તે ગણાવ્યો છે અને આવતીકાલથી નવરાત્રી મહોત્સવ પણ જે શરૂઆત જે છે તે થઈ રહી છે। ત્યારે ચોક્કસથી પ્રધાનમંત્રી હમણાં થોડી વાર પહેલા જે પોતાનું જે સંબોધન જે જણાવ્યું હતું તેમાં તેમને જે રીતે જણાવ્યું કે જીએસટી ના લીધે પહેલા જે અલગ અલગ જીએસટી ના જે સ્લેબ પહેલા જે ટેક્સોના અલગ અલગ જે સ્લેબ હતા તેના લીધે નાગરિકોને ક્યાંક ને ક્યાંક ખૂબ જ વધારે ટેક્સ ચૂકવવો પડતો હતો અને ક્યાંક ને ક્યાંક અલગ અલગ મુશ્કેલીઓનો પણ સામનો જે હતો તે કરવો પડતો હતો। પરંતુ જ્યારથી 2014માં તેમની સરકાર આવી ત્યારબાદ જીએસટી તેમને રિફોર્મ જે છે તે કર્યું, જીએસટી લોન્ચ કર્યું અને ત્યારબાદ હમણાં તાજેતરમાં જે છે તે આવતીકાલથી એટલે કે 22 સપ્ટેમ્બરથી જીએસટી રિફોર્મ જે છે તે થઈને નવા ટેક્સો જે લાગુ પડવા થઈ રહ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો 5, 12, 18 અને 28% જે ચાર જે સ્લેબ હતા તેમાં હવે ફક્ત 5 અને 18% જ સ્લેબ જે છે રહ્યા છે। કેટલીક લગભગ ઘણી એવી જીવન જરૂરિયાતની જે પ્રેરણાઓ વસ્તુઓ છે કે જે 0% થી લઈ અને 5% અંદર જ તેનો સમાવેશ જે છે તે કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક જે ગરીબી વર્ગની નીચેનો ગરીબી રેખાની નીચેનો વર્ગ અને મધ્યમ વર્ગ આ બંનેને ક્યાંક ને ક્યાંક આના થકી ક્યાંક ને ક્યાંક રાહત મળે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ જે છે તે થઈ રહી છે અને એટલા માટે જ પ્રધાનમંત્રી જે છે તે તેમને જણાવ્યું કે આના લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક ન્યુ મિડલ ક્લાસ જે વર્ગ જે છે ત્યાંના લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક આના લીધે ઘણો બધો ઇફેક્ટ થશે। જો સસ્તું જે ઘણી વસ્તુઓ થઈ છે તેમાં દૂધ, ઘી, બટર,
ચીઝ, પનીર, ચોખા, દાળ જેવી વસ્તુઓ છે, ઇલેક્ટ્રોનિકમાં ટીવી, એસી જેવી વસ્તુઓ છે, હેર ઓઇલ, શેમ્પુ, ટૂથપેસ્ટ, આઈસ્ક્રીમ, ચોકલેટ, બેકરી જેવી વસ્તુઓ છે ને નાના વાહનોની જો વાત કરીએ તો 350 સીસી થી ઓછા એન્જિનના જે વાહનો હોય છે તે વાહનો પણ આની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક જે ટેક્સના લીધે તેમાં ખૂબ જ મોટો ઘટાડો આવ્યો છે અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને જરૂરી દવાઓ પણ ટેક્સમાં ઘણી બધી રાહત આપવામાં આવેલી છે. સ્કૂલ સ્ટેશનરી તે ઉપરાંત જો મોંઘી થયેલી વસ્તુઓ છે તેની અંદર લક્ઝરી કાર હોય કે થિન ગુડ્સની જે વસ્તુઓ જેમ કે તમાકુ હોય કે બીજી કોઈ વસ્તુ હોય, જો હેવી કોઈ મોંઘી લક્ઝરી કાર હોય કે 350 સીસી થી ઉપરના બાઇકો હોય તેવી વસ્તુઓ ક્યાંક ને ક્યાંક આની અંદર મોંઘી થઈ છે. પરંતુ ચોક્કસથી પ્રધાનમંત્રીએ જે રીતે જણાવ્યું કે આ જે આવતીકાલથી જે જીએસટી 2.0 જે લાગુ થવા થઈ રહ્યું છે તેના લીધે ઘણા બધા લોકોને આનાથી ખૂબ જ વધારે રાહત મળે તેમ છે. પ્રેરણા આપણી સાથે અત્યારે સ્થાનિક લોકો પણ કેટલાક જે છે તે જોડાયા છે. આપણે તેમની સાથે પણ વાતચીત કરીએ અને જાણવાનો એ પ્રયત્ન કરીએ કે તેમનું શું કહેવું છે કે અત્યારે હાલ જે જીએસટી જે નવા જીએસટી 2.0 જે લાગુ થવા જઈ રહ્યો છે તેનાથી શું લોકોને આ નવા જીએસટી દરથી ફરક પડશે. શું નામ છે આપનું? અમિત આચાર્ય. અમિતભાઈ, ખાસ કરીને જે રીતે જીએસટી દર નવો જે લાગુ થવા જઈ રહ્યો છે, પ્રધાનમંત્રીએ હમણાં થોડી વાર પહેલા આપને કદાચ ખ્યાલ હોય સંબોધન કર્યું હતું જેમાં ઘણી બધી વાતોનો તેમને ઉલ્લેખ કર્યો. જીએસટી નેક્સ્ટ જનરેશન જે લાગુ થવાથી કઈ આપને એવું લાગે છે કે આ ઘણો બધો ફેરફાર સામાન્ય વર્ગ અને મધ્યમ વર્ગને થઈ શકે તેમ? ઘણો મોટો ફાયદો થઈ શકે એવું છે, કારણ કે આવતીકાલથી માં શક્તિની આરાધના એટલે નવરાત્રીનો પર્વ શરૂ થઈ રહ્યો છે અને આપણા પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બહુ મોટી ભેટ સોગાદ આપી છે, જેથી નાના અને મધ્યમ વર્ગને ખૂબ જ મોટો ફાયદો થવા જઈ રહ્યો છે. પહેલા જે 12% સ્લેબમાં જે જીએસટી ની વસ્તુઓ આવતી, તમામ વસ્તુઓ મોટાભાગની વસ્તુઓ એ 5% ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ છે, જીવન જરૂરી દવાઓ હતી, ચીઝ, પનીર, બટર, રોટી, ચપાતી, ખાખરા, સ્ટેશનરીની આઈટમો, આરોગ્યની આઈટમો, ઓક્સિજન, આ બધું જ 0% સ્લેબમાં આવી ગયું છે, જેથી નાના અને મધ્યમ વર્ગને જે મોટા બિલો ભરવા પડતા હતા એ બધામાં મોટો ફાયદો થઈ રહ્યો છે, જેથી બજેટમાં એમને સંતોષ છે. અચ્છા, જે રીતે પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે જ્યારે તેઓ આવે એની પહેલા અલગ અલગ બધા ટેક્સ હતા, કદાચ આપને પણ ખ્યાલ હોય કે વેટ હતા, એના ઉપર પણ એક્સાઇઝના ટેક્સ હતા. તો આ બધા ટેક્સ જ્યારે 2014માં જ્યારે નરેન્દ્રભાઈની સરકાર, જ્યારે બીજેપી સરકાર આવી હતી ત્યારબાદ જીએસટી લાગુ પડ્યો, તેના પહેલાનું આપ તો એના પહેલા પણ ટેક્સના વિશે માહિતી ધરાવો છો કે પહેલાના ટેક્સમાં અને અત્યારના જીએસટીમાં કઈ રીતે ફેરફાર જે છે તે લોકોને રાહત મળે તેમ છે? એક તો ટેક્સનું ગૂંચવાડિયું ભર્યું ગણતરી હતી, આમ કહી શકાય તો, કારણ કે સેલ ટેક્સ અને સેન્ટ્રલ લેવલનો પણ ટેક્સ લેવામાં આવતો, એટલે એક જ વસ્તુ ઉપર બબે ટેક્સ ભરી એમાં વસ્તુ આપણને મોંઘી પડતી હતી. અત્યારે જે વસ્તુમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ બન્યા પછી માત્ર એક જીએસટી ટેક્સ લાગુ પડ્યા પછી એક જ સ્લેબમાં આખા દેશમાં એ વસ્તુ ઉપર મળી રહી છે, જેથી ટેક્સમાં સરળતા છે, ઉદ્યોગકારોને સરળતા છે અને નાના મધ્યમ વર્ગના કારણે લોકોને સરળતા રહે છે. અચ્છા, આપણી સાથે બીજા પણ એક ભાઈ છે, આપણે તેમની સાથે પણ વાતચીત કરીએ અને તેમની સાથે પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જે જીએસટી ના 2.0 જે નવા દરો જે લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે તેમાં સામાન્ય અને ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગ જે કહી શકાય કે સૌથી વધારે ક્યાંક ને ક્યાંક જો પીસાતો વર્ગ હોય તો તે મધ્યમ વર્ગ હોય છે, પરંતુ આ જીએસટી 2.0 લાગુ થવાથી સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગ ને શું ફરક પડી શકે તેમ છે? શું નામ છે આપનું? નીરવ શુક્લા. નીરવભાઈ, જે જીએસટી 2.0 જે લાગુ થવા જઈ રહ્યો છે આવતીકાલથી, આપને પણ ખબર છે કે જીએસટી 2.0 લાગુ થવા જઈ રહ્યો છે. ઘણા બધા એવી જે વસ્તુઓ છે, પ્રોડક્ટ છે કે જે 12% આજુબાજુ વેચાતી હતી તે હવે એમાંથી 99% જેટલી જે વસ્તુઓ છે તે હવે ઘટી અને 0 થી 5% અંદર જે છે તેનો સમાવેશ થઈ રહ્યો છે. તેનાથી જે ગરીબી રેખાની નીચેનો વર્ગ છે અને જે મધ્યમ વર્ગ છે તેને કેટલી અસર થઈ શકે તેમ? જેમ કે અત્યારે આપણે કહીએ તો જેમ કે સરકારે અત્યારે લોટ જ છે, આપણે લોટને ટેક્સ છે એમાં 0% કરી નાખ્યો છે, તો મધ્યમ વર્ગથી એની નીચેનો વર્ગ છે એ લોકો માટે બહુ આસાન રહેશે. એ લોકો મતલબ જે ભૂખ્યા રહેતા હતા એ લોકોને પણ આસાનીથી વસ્તુઓ મળી રહેશે. બીજી વાત કરીએ તો આ ટેક્સમાં બેનિફિટમાં તમે જોઈ શકો છો કે જેમ કે કાર્સ છે તો કાર્સના રેટ બી બહુ ઘટ્યા છે, તો એના લીધે મધ્યમથી નીચે વર્ગ હશે એ પણ હવે કાર એફોર્ડ કરી શકશે, કેમ કે એના પ્રાઇસ ઓલમોસ્ટ ડિક્રીઝ થયા છે.
જેમ કે 1500 સીસી ઉપરની જે કાર્સ આવે છે એમાં ટેક્સ છે એમાં વધાર્યો છે, તો 1500 સીસી થી નીચે જે ગાડીઓ છે એ બધામાં પ્રાઇસ ઓછો કરી નાખ્યો છે. તો આ ટેક્સ નવું જે રિફોર્મ કર્યું છે એના લીધે મધ્યમ અને મધ્યમથી નીચેનો વર્ગ છે એ લોકોને ઘણી બધી રાહત થવાની છે. અચ્છા, બીજી એક મહત્વની વાત કે જો જેમ કે જો ઘણી બધી સીન ફૂડ છે કે જેના ઉપર 40% લગાવવામાં આવેલું છે, જેમ કે તમાકુ, જે તમાકુની પ્રોડક્ટ હોય કે પછી કોઈ લક્ઝરી કારો હોય, જેમ રીતે આપણે જણાવ્યું કે 1500 સીસી થી ઉપરની, અને જો કારની બાઇકની વાત કરીએ તો 350 સીસી થી ઉપરની, તો એ લોકોને કઈ આનાથી ફરક પડશે? જેમ કે અત્યારે જોવા જઈએ તો તમાકુ ઉપર એમને ટેક્સ વધારી દીધો છે, તો એ ક્યાંક જે પણ પબ્લિક છે, પબ્લિકની સ્વાસ્થ્યને રિલેટેડ, સ્વાસ્થ્યને જોઈને જ એ લોકોએ એ ડિસિઝન, સરકારે ડિસિઝન લીધું છે કે આજે કોઈ પણ વસ્તુ મોંઘી થશે તો વ્યક્તિ પણ છે એ રોકાશે કે ભાઈ સિગરેટ છે, તમાકુ છે, બીડી છે, મસાલા છે, તો આ બધું ખાવાનું બંધ કરશે. તો સરકારનો આ નિર્ણય બી સારો જ છે કે ભાઈ જે પણ હાનિકારક વસ્તુઓ છે એના ઉપર ટેક્સ વધારી દીધો છે, તો એટલીસ્ટ જી જતીનભાઈ, ધન્યવાદ માહિતી બદલ.